अक्तूबर 2023 तो शुरू होगी नवीं वोटां बनाउण दी प्रक्रिया। वोटर सूची की सुधाई का भी होगा काम। गठजोड़ नूं लैके नवजोत सिद्धू का फिर अपने ते इनडायरैक्ट वार तंज करदियां बोले मक्खी नूं भुलेखा कि रथ ने नहीं सगों उसने उड़ाई धूड़। हाईकमान ही है सुप्रीम। मनप्रीत बादल की अगाऊ जमानत अर्जी ते बहस पूरी। बठिंडा कोर्ट ने सुनिया दोहां पक्ष दीआं दलीलां। किसी भी वेले सुनाया जा सकता है फैसला। कैप्टन के करीबी परतेंद्र चहल नूं वड्डी राहत। हाईकोर्ट तो मिली अगाऊ जमानत। 12 अक्तूबर तक जायदाद की जानकारी देने के आदेश। 13 अक्तूबर नूं मुड़ सुनवाई। पंजाब के एजी विनोद कई दे सकते ने अस्तीफा। निजी कारणों का हवाला दे के कर सकते ने रिजाइन। पिछले दिन एजी के नाल सरकार की नाराजगी दीआं खबरां भी आईआं सन सामने। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर ईडी की रेड। दिल्ली स्थित रिहायश से की जा रही है छापेमारी। संजय सिंह और उन्होंने परिवार के फोन किए जब्त। संजय सिंह के घर से ईडी की रेड नूं लैके छिड़िया सियासी घमसान। आम आदमी पार्टी बोली विरोधियों की आवाज़ नूं दबाउणा चाहती है केंद्र सरकार। तो बीजेपी का पलटवार। संजय सिंह ने किए ने करोड़ों के घोटाले। सिक्किम च बदल पटन के नाल आया हड़। पानी की लपेट दे विच आईआं फौज दीआं गड्डियां। 23 जवान लापता। अमृतसर तो दिल्ली गए राहुल गांधी। लगातार 2 दिन दरबार साहिब दे विच होए ने नतमस्तक। लंगर तो लैके जोड़ियां तक दी कीती सेवा। सत श्री अकाल। समय के बुलेटिन च बहुत बहुत स्वागत। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की एक वड्डी खबर तो। एसजीपीसी चोणां नूं लैके हलचल तेज हुई है। 21 अक्तूबर 2023 तो नवीं वोटां बनाउण की प्रक्रिया शुरू होएगी। वड्डी खबर है। वोटर सूची की सुधाई का काम भी शुरू होएगा। सीएम ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। दस दईए कि वोटरां की सूची की सुधाई का काम भी होएगा। और ट्वीट किया है मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लिखा है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दीआं लंबे समय तो उड़ीकियां जा रही चोणां दे संबंध दे विच अहम जानकारी। 21 अक्तूबर 2023 तो नवीं वोटां बनाउण अते वोटर प्रक्रिया वोटर सूचियां की सुधाई की प्रक्रिया शुरू होएगी। बाकी वेरवे जल्दी। तो बेहद अहम है। दस दईए कि एसजीपीसी चोणां जिस नूं लैके लंबे समय तो जिहड़ियां सुर्खियां ने वो सामने आउंदियां ने क्योंकि चर्चावां तेज होंदियां ने जदों मंग उठदी है। बेशक वो श्रोमणी अकाली दल अमृतसर पार्टी होवे उन्हां दे वल्लों मंग कीती जांदी होवे या फिर बाकी होर पार्टियां दे जिहड़े आगू या कह लईए कि जिहड़े वड्डे सिख संस्थावां दे नाल जुड़े होए आगू उन्हां दे वल्लों तां समय-समय ते मंग उठदी आई है। और हाल ही दे विच तां बेहद चर्चावां पिछले समय तो होईयां ने क्योंकि जिक्र ही हो गया कि 2011 तो बाद चोणां जिहड़ियां ने एसजीपीसी दीआं नहीं होईयां 2016 दे विच होणीआं सन। जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब के नाल 5 साल बाद चोणां होंदियां ने पर चोणां नहीं होईयां। हालांकि हुण एक ट्वीट किया है सीएम भगवंत मान ने और देखना होएगा कि इस तो बाद की कुछ जिहड़ियां चर्चावां ने छिड़दियां ने क्योंकि वोटर जिहड़े ने वो किहड़े होणगे क्योंकि आबादी वधी है। सुभाविक तौर पर 2011 तो बाद जनरेशन जिहड़ी है वो वधी। उस तो बाद हुण नवीं वोटां बनणगीआं क्योंकि जिस तरीके दे नाल विधान सभा चुनी जाती है जेकर असीं थोड़ा डिटेल दे विच जिक्र करिए एसजीपीसी दीआं चोणां नूं लैके उस तरीके दे नाल एक किस्म दीआं चोणां हुंदियां ने। उही जनरल हाउस पूरा चुनना हुंदा है जिवें विधायक चुनने हुंदे ने उस तरीके दे नाल जिहड़े विधायक ने वो बनाए जांदे ने। और मैंबर जिहड़े ने वो कुछ पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ तो भी हुंदे ने पर मोटे तौर पर जिक्र किया जाए तो 156 और 156 करीब जिहड़े मैंबर ने वो पंजाब तो होने लाजमी हुंदे ने। तो उस दे हिसाब दे नाल ये सारा जनरल हाउस जिहड़ा है वो चुनिया जाता है। तो 2011 तो बाद चोणां नहीं हुईयां तो जिस नूं लैके सीएम भगवंत मान ने ट्वीट किया है और उन्हां दे वल्लों साफ तौर पर लिखा गया है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दीआं लंबे समय तो उड़ीकियां जा रही चोणां दे संबंध विच अहम जानकारी। 21 अक्तूबर 2023 तो नवीं वोटां बनाउण अते वोटर सूचियां की सुधाई की प्रक्रिया शुरू होएगी। बाकी वेरवे जल्दी। यानी कि एक बार फिर तो चर्चा छिड़ गई है। एक बार फिर तो ये चर्चावां जिहड़ियां ने उठियां ने कि आखिरकार कौन कौन इलैक्शन लड़ेगा या फिर चोणां जिहड़ियां ने एसजीपीसी दीआं लड़ियां जाणगीआं। पर किते ना किते जिक्र ही हो गया कि जिहड़े साबित सूरत वोटर होणगे उन्हां दे वल्लों ही वोट भगताई जांदी है और वोटर जिहड़े ने उही वोटर सूची दे विच शामिल हुंदे ने। तां पहला भी चर्चा छिड़ी जेकर जिक्र किया जाए मई महीने का
ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਕਹ ਲਈਏ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਲਾਈਵ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। पंकज एक ट्वीट किया है सीएम भगवंत मान ने और मुड़ तो चर्चा छिड़ गई है एसजीपीसी चोणां नूं लैके जो समय समय ते चर्चावां हुंदियां आईयां ने, सियासी मुद्दा भी रहा। निश्चित तौर पर क्योंकि लगातार इस गल का जिक्र होंदा रहा है कि मौजूदा जिहड़ी कमेटी है वो इलीगल तौर पर बैठी हुई है। ये विरोधी धिरां लगातार ये निशाना साधदियां रहीआं ने कि चोणां होणियां चाहीदियां ने, जल्द तो जल्द चोणां होणियां चाहीदियां ने, और चोणां डिले क्यों कीतियां जा रही ने। मसला लगातार सुर्खियां बटोरदा रहा है। तो अजिहे च हुण मुख मंत्री भगवंत मान का ट्वीट आना और उस ट्वीट दे विच इस गल का जिक्र कर देना कि 21 अक्तूबर तो हुण नवीं वोटर सूची जिहड़ी है वो तैयार की जाएगी। यानी कि जिहड़े नवे वोटर ने, जिहड़े पूरे साबत सिख ने, उन्होंने जिहड़ी है इस दे विच शामिल किया जाएगा और पुरानी लिस्ट दे विच सोध भी किया जाएगा। इसकी मुकम्मल प्रक्रिया जिहड़ी है वो शुरू की जाएगी। और इस दे नाल सवाल ये भी है कि ये एसजीपीसी चोणां किहड़ियां सियासी पार्टियां लड़नगियां, क्योंकि कांग्रेस इसनूं सीधे तौर पर चोण नहीं लड़दी। कांग्रेस दे वल्लों सीधे तौर पर इनकार कर दिता जाता है कि असीं धर्म दे विच नहीं आना। आम आदमी पार्टी भी सीधे तौर पर इस चोणां नहीं लड़दी। लेकिन इस दे नाल क्योंकि श्रोमणी अकाली दल ये चोण लड़दी है, इस दे नाल कई सारी होर पंथक पार्टियां जिहड़ियां हुंदियां ने, जिवें सिमरनजीत सिंह मान होरां दी जिहड़ी पार्टी है श्रोमणी अकाली दल अमृतसर, उन्हां दे वल्लों ये चोण लड़ी जाती है। इसे तरीके दे नाल ये भी देखना होएगा कि दादूवाल होरी अपने कैंडीडेट जिहड़े ने वो की उतारते ने। इस तो इलावा असीं ये भी देखिया कि जिहड़े बैंस भरा ने उन्हां दे वल्लों भी वड्डे भरा दे वल्लों भी चोण जिहड़ी है वो लड़ी जाती है। इस दे नाल ये भी सवाल है कि जिहड़ी श्रोमणी अकाली दल जिहड़ी ढींडसा होरां ने पार्टी बनाई है कि वो भी मैदान दे विच उतरनगे, उन्हां दी भी किस तरीके की तैयारी रहेगी और किन्नियां सियासी पार्टियां कहना गलत होएगा, किन्नियां धार्मिक पार्टियां जिहड़ियां ने वो इस दे विच उतरदियां ने, क्योंकि चर्चा इस तरीके दे नाल जारी रहेगी क्योंकि बहुत अहम मुद्दा है। लगातार इस नूं लैके सुर्खियां भी जिहड़ियां ने वो सामने आउंदियां रहियां ने। तां एक बार दोबारा चर्चा छिड़ी है। मलविंदर कंग साडे नाल जुड़ चुके ने फोन लाइन ते, आम आदमी पार्टी के चीफ स्पोक्सपर्सन ने। कंग साहब ट्वीट किया सीएम साहब ने और उन्होंने आखिर दे विच लिख दिता बाकी वेरवे जल्दी, पर उस तो पहला उन्होंने वोटां का जिक्र किया, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दीआं चोणां का जिक्र किया, भी लिख दिता कि बहुत समय तो उड़ीकिया जा रही सन। गुरजोत, मैनूं लगता है भी बहुत ही स्वागत योग पहल जिहड़ी है पंजाब सरकार ने की है। बीइंग ए सिख मैं ये गल की सराहना करदा और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करदा है कि पिछले 11 साल हो गए एसजीपीसी का इलैक्शन नहीं करवाया गया। एक परिवार की मोनोपली, एक परिवार के इशारियां ते नचण वाले ज्यादातर लोग जिहड़े आ वो पूरा प्रबंध अपनी मनमर्जी नाल देख रहे, जिहदे ते करोड़ां सिख जिहड़े आ पंथक लोग हमेशा ही सवाल खड़े रैंक करते रहे आ और ईवन साडियां जिहड़ियां संस्थावां उहदे च भी गिरावट आई है। सो पहली गल ते पंजाब सरकार ने बहुत अच्छा पहल करन जा रही है कि वोटिंग ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਗੁਰਜੋਤ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੋਟ ਬਣਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਬਾਇਸ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੋਲੰਟਰਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਦੋਂ ਲਿਸਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਬਾਇਸਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। मुख मंत्री भगवंत सिंह मान जी ने ये बड़ा ही स्पष्ट किया है और इस गल का ध्यान रखा जिहड़ियां नवीं वोटां बननगियां या रजिस्टर्ड होणगियां ਉਹਦੇ ਲਈ हरेक पिंड जाके कैंप लाए जाणगे। हरेक वोटर दे आधार कार्ड और जिहड़ा ਉਹਦਾ एग्जिस्टेंट वोटर कार्ड है इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੀ वेरीफिकेशन होगी। पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट होगा और लोग जिहड़े आ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ईमानदारी नाल अपनी जिम्मेवारी नाल और इस पंथक जिहड़ा बहुत वड्डा इलैक्शन है जिन्हों सिखां दी पार्लीमेंट कही जाती है ਉਹਦੇ ਚ अपने आप ਨੂੰ वोटर रजिस्टर कराउणगे और मैनूं लगदा बहुत वड्डे स्तर ते वोटां दी तादाद भी वधूगी। सो ये बहुत स्वागतयोग कदम है और मैनूं लगदा ये बहुत पहला होना चाहिए सी, लेकिन क्योंकि एक परिवार अपनी मनमर्जी बादल परिवार करता रहा है
ਔਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਛੁੱਟੂਗੀ ਔਰ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਗੂ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ रुख करते हैं। दादूवाल साहब की कहना चाहोगे? सीएम साहब कह रहे हैं 21 अक्तूबर तो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी वोटरां दी, और इस नूं लैके कंग साहब का कहना है कि एक परिवार ने कब्जा किया होया सी, उस तो बाद हुण बिल्कुल वोटर जिहड़े ने वो भी बिल्कुल निरपक्ष उन्हां दी सूची तैयार हो गई। देखो गुरजोत जी, सब तो पहला तो मैं पंजाब के मुख मंत्री भगवंत सिंह मान होना दा इस गल ते स्वागत करांगा कि उन्होंने जिहड़ी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी पिछले लंबे समय तो चोण पेंडिंग पई सी, उहदी प्रक्रिया शुरू कर दी है। चोण भावें केंद्र सरकार ने कराउणी है, पर वोटां जिहड़ियां ने वो पंजाब विच बननियां ने ते चोण कमिशन दी जिहड़ा गुरुद्वारा चोण कमिशन सरदार SS सारों ने उन्हां दी देख रेख च बननी है। तां पिछले दिनां दे विच मेरी मुख मंत्री भगवंत सिंह मान हुणां नाल गलबात होई सी इस संबंध दे विच, तां मैनूं उन्हां ने जानकारी दित्ती, दस्सिया सीगा ते मैनूं इस गल दी खुशी होई कि जो मान साहब ने कहा कि असी पिंडां दे विच जिहड़ियां वोटां ने खुद सरकारी तौर ते BLO भेजांगे, जिहड़े योग वोटर आ उन्हां दी वोटां बननगियां और वोटां बनाईयां जाणगियां योग वोटरां दियां जिहड़े योगता रखदे आ जो सिख दी परिभाषा वा, जो वोटर दी परिभाषा उस दे अनुसार। साडे हरियाणे दे विच वोटां बन रहीआं ने, 1 महीना पहला दिता गया, 15 दिन होण दिते गए आ, पर बड़ी मुश्किल दे नाल मैं समझदा कि अजे 40% वोटां भी नहीं बन सकियां। उहदा कारण यह आ कि जिहड़े कैंडीडेट ने जिन्हें खड़े होना है जां कोई वलंटीयर जां कमेटियां खुद उपराले कर रही, पर भगवंत सिंह मान होना ने जिहड़ा उपराला कीता कि सरकारी तौर ते BLO भेज के पिंडां विच कैंप ला के वोटां बनाईयां जाणगियां। ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਚੋਣ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 12-13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ। ठीक है, तुसी स्वागत किया है। मनजिंदर सिंह सिरसा भी साडे नाल मौजूद ने, साबका DSG-MC प्रधान ने। सिरसा साहब की कुछ कहना चाहोगे? ट्वीट किया है, एक कदम अगे वधिया है SGPC चोणां नूं लैके CM दे ट्वीट तो बाद। जी पहला तो मैं बधाई देना चाहना है कि एक तो बहुत वड्डी क्लैरिटी आई कि बार बार तो सिखां दे अंदर एक मैसेज दिता जा रहा सी कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चोण केंद्र की सरकार नहीं करा रही। ये बड़ी क्लीयर सीगा कि केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है, स्टेट को ऑलरेडी अधिकार दे दिए गए हैं, इलैक्शन कमीशन नियुक्त कर दिता गया है और चुनाव उन्होंने करवाना है। मैं इस गल की बधाई दिना कि अज जो भगवंत मान जी ने फैसला करके चोणां की शुरुआत की वोटां बनाउण की शुरुआत की आ, मैं यदि उन्होंने बधाई दिना। और जो उन्होंने दूजा उपराला किया है कि ये BLO जो कि उन्होंने बुलारे दस रहे थे होने, ये बड़ी अच्छी गल असीं भी दिल्ली च देखिया। ये बहुत बड़ा चैलेंज हुंदा है दिल्ली सरकार दे अंदर भी। असीं ये बार बार कहंदे हुंदे सी कि तुसीं ये सरकार जिहड़ियां वोटां ने ये गुरुद्वारा च लोग ना बिठाओ, उन्हां नूं कहो घरां च जाण, वोटां जाके बनाउण, तां वोटां बनदियां। लोग इंटरस्ट नहीं लैंदे। सो इस करके ये बहुत अच्छा, क्योंकि इस तरह हुंदा ना जिहड़ा दूजा वोट आ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟਿੰਗ ਕਾਰਡ, ਤੁਹਾਡੀ ID ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ID ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ID ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਵੀ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਸਵਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕ ਇੰਟਰਸਟ ਘੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ BLO ਭੇਜ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਔਰ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਆ ਸਕਣ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਛੇਤੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਔਰ ਚੰਗੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਿਲੈਕਟ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਣ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਔਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲੱਗੇ। ठीक है, अर्शदीप कलेर जी भी ने साडे नाल। कलेर साहब सारे आगू स्वागत कर रहे हैं, दिल खोल के स्वागत कर रहे हैं और विश्वास भी है उन्होंने कि बिल्कुल निरपक्ष जिहड़ियां चोणां होणगीਆਂ।
ਦੇਖੋ ਗੁਰਜੋਤ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਬੁਲਾਰੇ ਇਸ ਸਮਾਂ ਇਸ ਆਪਾਂ ਫੋਨੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬਾਡੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਮਝਾ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪਾਇੰਟਡ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਜੂਲ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਣ ਬਣਾਊਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਹੂਗੀ, ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਵੱਧ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫਟਾਫਟ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੇ ਈਡੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, 2-3 ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਭਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਟਵੀਟ ਕਰਤਾ, ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਤੀਆਂ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਉਪਰਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ, ਕੀ ਸਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਸਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਥੈਂਟੀਕੇਟਡ ਲੱਗਦਾ। ਚਲੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬਸ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਟਪਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਢਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਿਸ ਦੇਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ VOTING ਰਜਿਸਟਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਨਾ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਲਟਕਿਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਿਸਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ। ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਜਾਂ ਫੇਵਰਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਸਲਾ ਅਟਕਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਅਸੀਂ? ਬਹੁਤ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਔਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟਿਡ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੁਣਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਾਬਜ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮੰਦਭਾਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, VOTING ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਔਰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਪਰ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਜੋ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਲੈ ਕੇ? 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਹੋਣ ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ। ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰੱਖਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ
ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਬਣਵਾਉਣ ਔਰ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭੁਗਤਣ ਔਰ ਵਧੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਣ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ ਉਹ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਜੋਤ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ SS ਸਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦਫ਼ਤਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਟਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਹਰ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ BLO ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕੈਂਪ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਂਪ ਲਾ ਸਕਦੀ, BLO ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੋ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ। ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੇਕਰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਪ ਭੁਗਤ ਭੋਗੀ ਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਭੁਗਤਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਮਹੰਤ ਨੇ ਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ 40 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸੁਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪਾਇੰਟਡ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ। ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ ਕਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਟਵੀਟ ਕਰ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਟ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹਲੇ ਹੋਈ ਉਹ 2-2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਟਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵਿਸ਼ਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਥੈਂਟੀਕੇਟਡ ਗੱਲ ਲੱਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਦਮਦਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ IPL ਖਿਡਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਨ ਪਤਨ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਯੂਸ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਕਾਰਜ, ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਅੱਗੇ ਆਵੇ, ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਆਨ ਕਰੇ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਸੁਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ SGPC ਇੱਕ ਮਾਣਮੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਚਾਹਣਗੇ
ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ। ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ठीक है कंग साहब मेरी आवाज आ पा रही है? ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ की ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ। ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਨਕਲੂਡ ਹੋ ਜਾਣ, ਵੋਟਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲਟੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਨਜਸਟਿਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫੇਵਰਿਜ਼ਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ? गरेवाल साहब मेरी आवाज आ पा रही है? हेलो, हाँ मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी पहुंच पा रही है जी गल ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜਿਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੁੜਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜੋ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕਰਨਾ ਸੀਐਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਔਨ ਰਿਟਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਈਵਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਜੁੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕਦਮ